सेक्टर। कुमार 13, चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। গোৱালপাৰাৰ বেলতলাত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মামনি দাস। নিশা পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে মহিলাগৰাকী খুন্দা তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনখনৰ। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে বাহনসহ চালকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। নিশা পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত তীব্ৰবেগী বলেৰোখনে খুন্দা মৰাত মামনি দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায়। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে। চালকসহ বাহনখন জব্দ কৰে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম বিগ ব্ৰেকিং। নমস্কাৰ। ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। कुमार 13, चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আহমেদাবাদত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী জাগুৱাৰ বাহনে মহতিয়াই আনিলে কেইবাজনো লোকক। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু আৰক্ষী কনিষ্টবলসহ 9 জনৰ। ইস্কন দলঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি থকাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে তীব্ৰবেগী বাহনখনে। নিহতসকলৰ একাংশ বোটাত সুৰেন্দ্ৰনগৰত ঘৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। ৰাজপথত কোটিটকীয়া বিলাসী বাহনৰ সন্ত্ৰাস। তীব্ৰবেগী জাগুৱাৰ বাহনে মহতিয়াই লৈ গ'ল কেইবাজনো লোকক। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল আৰক্ষী কনিষ্টবলসহ 9 জনকৈ লোকৰ। ইস্কন দলঙত এটা দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি থকাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী বাহনখনে মহতিয়াই লৈ যায় লোকসকলক। নিহতসকলৰ একাংশৰ ঘৰ বোটাদৰ সুৰেন্দ্ৰনগৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो
तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं, तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए
कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। আৰু এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মণিপুৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। কিছুদিন মণিপুৰতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌনতাক লৈ বিৰোধীয়ে সৰব হৈ থকাৰ মাজত আজি সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিবৃতিৰ দাবী কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া লোকসভা অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰি মণিপুৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে। মণিপুৰৰ এই ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। মণিপুৰৰ এই ঘটনাৰে জড়িত কোনোৱে সাৰি যাব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আইন ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পাৰ্থ অৱশেষত মোদীয়ে মুখ খুলিলে, মোদীয়ে মাত মাতিলে মণিপুৰ প্ৰসংগত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদৌ শেষত মণিপুৰৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিলে। মণিপুৰৰ যি অগ্নিগ্ৰহ বা পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰক লৈ যি মন্তব্য কৰিলে, গুৰুত্ব বহন কৰিছে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত। আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি তেওঁ কেতবোৰ কথা ক'লে। তেওঁ এক প্ৰকাৰ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বুজাই দিলে যি ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি, সেই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ঠিক কৰিবলৈ আৰু এই যি জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক উচিত শাস্তি দিবলৈ আৰু সেই ভুক্তভোগী কেইগৰাকীক ন্যায় দিবলৈ তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে। এটা ভিডিঅ' ছাৰ্ফেচ হৈছে, যিটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰত লজ্জানত হৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতৰ 140 কোটি জনতা লজ্জানত হৈছে। আৰু এই মন্তব্য প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মণিপুৰৰ সন্দৰ্ভত এই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 140 কোটি দেশবাসী, বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লজ্জানত হৈছে। দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব, আইনে কেতিয়াও দোষীক ৰেহাই নিদিব, দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, 140 কোটি দেশবাসী লজ্জানত হৈছে, দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব। আৰু লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। আইন শৃংখলা কঠোৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। মণিপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। লোকসভা অধিৱেশনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু তেনে সময়তে উল্লেখ কৰিলে মণিপুৰ প্ৰসংগত এই মন্তব্য। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ যথেষ্ট দুখিত আৰু গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে এই ঘটনাক, আৰু কোনো দোষীয়ে ৰেহাই নাপাব বুলি সকিয়নি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৈছে তেওঁ ক্ষোভিত যি ভিডিঅ' ছাৰ্ফেচ হৈছে, যি ভিডিঅ' আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, সেই ভিডিঅ'লৈ চাই তেওঁ যথেষ্ট ক্ষোভিত। সমগ্ৰ দেশবাসী লজ্জানত হৈছে, 140 কোটি ভাৰতীয় লজ্জানত হৈছে। গতিকে এই কাণ্ডত জড়িত হৈ থকা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব। এতিয়ালৈ এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নিৰাপত্তা উপদেষ্টা তেওঁ জানিবলৈ দিছে। এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ'টোত এটা গ্ৰীণ চাৰ্ট পিন্ধি, হালধীয়া চাৰ্ট পিন্ধা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ভিডিঅ'ত সেই ব্যক্তিগৰাকী চিনাক্ত হৈছিল আৰু সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা চিনাক্ত কৰি সেই ব্যক্তিগৰাকীক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। news18.com ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, গোটেই ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থকা, গোটেই কাণ্ডটোত জড়িত থকা সেই প্ৰথমজন কালপিতৰ নাম হৈছে খুৰিয়াম হিৰো দাস। এইগৰাকী ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা ইতিমধ্যে তেওঁক তদন্তৰ কাৰণে বৰ্তমান তেওঁক সোধপোছ কৰি থকা হৈছে। আৰু অনাগত সময়ত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি বাৰ্তা, এই বাৰ্তাৰ পিছত মণিপুৰ আৰক্ষী স্বাভাৱিকতে সষ্টম হ'ব। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এফআইআৰ 63 দিনৰ আগতে লজ হৈছিলে। এফআইআৰ ভুক্তভোগীয়ে লজ কৰা নাই, অন্য ব্যক্তিয়ে লজ কৰিছে, ভুক্তভোগীৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে লজ কৰিছে, ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে। কিন্তু 63 দিন তদন্ত চলি আছিলে, কিন্তু কোনো ক্লু আৰক্ষীয়ে পোৱা নাছিল। কালি যিটো ভিডিঅ' আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে, তাৰ পিছত কিছু লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে, তাৰে এজনক এতিয়া
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল বাকীসকল অভিযুক্তক কেতিয়া কৰায়ত্ব কৰা হ'ব, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে কোনো দোষী সাৰি যাব নোৱাৰিব, আইনে কেতিয়াও ৰেহাই নিদিব কোনো এজন দোষীকে। গতিকে ভিডিঅ' যিহেতু জল পটপটকৈ স্পষ্ট হৈ আছে, এই বৰ্বৰ কাণ্ডত লিপ্ত থকা প্ৰতিজন লোকক চিনাক্ত কৰা হওক আৰু অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হওক। মাত্ৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দায়িত্ব যাতে নাসামৰে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিশেষভাৱে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা শক্তিশালী কৰিবলৈ, আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই ঘটনাত তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে, এই ঘটনা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 70 দিন উকলি গ'ল এই ঘটনাৰ, 4 মেৰ ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়াও স্পষ্টকৈ এই তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ 3 মেৰ পৰা হিংসাৰ জুই জ্বলি উঠিছিল মণিপুৰত, যি জুই আজিও দপদপাই জ্বলিয়ে আছে। মণিপুৰত শান্তি কেতিয়া হ'ব, এই সন্দৰ্ভত আজি সদনত এই বিষয়তে স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় থাকিব। পাৰ্থ, হয়, দুটা বিষয়। প্ৰথমটো বিষয় হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিক এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে, কাৰণ এটা ভিডিঅ'ই আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে, যিটো ভিডিঅ'ই মানৱতাক জোকাৰি গৈছে, হিউমেন কনচাইন্সক জোকাৰি গৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰত লজ্জানত হৈছে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে 140 কোটি ভাৰতীয় লজ্জানত হৈছে, আৰু তেওঁ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বিশেষভাৱে সকীয়াই দিছে। যদিও তেওঁ ৰেফাৰেঞ্চ আনিছে অন্য ৰাজ্যৰ নিজৰ ভাষণৰ প্ৰসংগত, কিন্তু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সকীয়াই দিছে। ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন, আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ঠিক কৰক, ইয়াৰ গত্যান্তৰ নাই, আৰু এই কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। মই পুনৰ কৈছোঁ, এজন ব্যক্তিক, এজন অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, সমগ্ৰ ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল আজি 63 দিন পূৰ্বে, আৰু ঘটনা ঘটিছিলে 77 দিন পূৰ্বে। এই 63 দিনত কিন্তু মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ একো ক্লু পোৱা নাছিলে, আৰু এই ঘটনাত জড়িত লোকসকল পাখণ্ড কেইটাই মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছিলে। মন্তব্য পুনৰ আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰে। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। আৰু সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু কোনো দোষীয়েই ৰেহাই নাপাব বুলি সকীয়নি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে নাৰী মহিলাক উচিত সন্মান দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। 66